So it is open like that. It is opening like that. So now first I will show you what are all the basic comments of that. So that are very easier comments. Okay, so this is the prompt window, the working space of GeoGebra. Okay, so from this you can see some menus are here. So I will show you one by one. Okay, so let us start with this. Okay, the point is indicated as A, right? So if you want to plot a point means, so click on it and plot the 2 points. So plotting of points. So here you can, using this menu, you can plotting points. Okay, so and then go to the next. Point on an object. Okay, so point on an object means there is an object. I need to draw an object and then I will locate it. So let us keep that point on an object. Okay, so let us go with the intersection. Point of intersection means you need to draw a line, and then if you find two lines, then it will show you the point of intersection. So all are very basic comments. Okay, so you see when I show this midpoint or center, it will show you the comments here, right? The comment is shown here. ரெண்டு பாயிண்ட் நீங்க வந்து செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா அதோட மிட் பாயிண்ட் இங்க காட்டும் அப்படின்னு சொல்லுது. Okay, so I will select this point and putting two select points, then mid point will comes here, right? So this is the idea for each command. Very user friendly approach is that. Okay, so for extremum, let us consider a function. I can consider a function x cube, directly substitute that function, right? X cube plus my function is x cube plus 4. Okay, so let us assume that this is my function. Okay, let us go for the comment extremum. You know that what is extremum? Okay, so maximum and minimum value. So if you click that extremum and simply touch that graph, it will show you what are the extremum value. And here you can see for this function there is no extremum, so I can change my function as x square, right? For that function, no extremum is there. So you see that x square is a parabola. Its extremum point, that is a minimum point, is 0, 0. So here it is indicated, right? My extremum point is 0, 0. Here I can see that my extremum point, right? So likewise, for the next roots, if you want to calculate the roots, then also you can directly click on that graph. It will show you the root. So since the function is x square, its roots are 0 only, right? So the root is 0, 0. So this is the first command, and then let us move on to the second one. So that I will open a new worksheet. So next command, let us move on to a line segment. If you want to draw a line segment, so this is a line segment, and then segment. Okay, this is a segment, and then the third segment with a given length. So if you want to draw a line with a given length means, so simply click on the starting point, and then you can directly type the segment of length is here. So in the left side of the window, you can see the comments, all the comments. Whatever we are doing in the window, the comments are shown in the left hand side, right? So the next array, you know that the starting point is 1 and it will go like usual, right? And then a polyline. Polyline means, so polygon, you know that. So you can draw a polygon using this line, right? And then vector. So all are user friendly commands only. So I'm going to use some animations later, so that only I'm doing this. Okay, otherwise it is, if you directly, it is just look like using a mobile phone. Okay, so normally when in the starting period of mobile phones, so you don't know about how to handle that, and so once you got it, then you can directly use it without any help, right? So like vector from a part. So next one is perpendicular line. So I'm having this line. If you click on it, then it will show its perpendicular. Okay, so I will go to the new page. So let us have a line first. Line segment. I'm having a line segment. So now I want to find the perpendicular line. Let's click on the perpendicular line icon and then touch that line. So the perpendicular throughout the line will be displayed, right? So on the next thing, parallel line. So click on that parallel line. If you want to find the parallel line for this means, you can touch that line and you can find the parallel lines, right? Wherever you want, you can move it, right? And then perpendicular bisector. Perpendicular bisector means touch the two lines. It will show you the perpendicular bisector. Perpendicular bisector means that it will intersect at the midpoint and it will make an angle of 90 degrees. That is what the perpendicular bisector. That angle between the bisector. So angle between the bisector means if you directly click on that, it will show you the
angle between the bisector, right? So all other comments are like that. So tangent, so for the tangent, it is an important thing. Show you. The tangent, let us consider the curve x square. So this is my curve, right? So if I want to draw a tangent of the curve, first select a point. You know that tangent can be found using the point on a curve, right? First select a point on this curve. So I am selecting a point here, and then now go to tangent. So now click on the curve. You can see the tangent, right? So this is the tangent for the curve at that point. So you can also move this tangent wherever you want. If you want to calculate, right? So slope also we can calculate in that next. So this is a polygon. So all are user-friendly comments. There is no need to explain these things. So polygon you can calculate, and then circle of whatever the radius you want, you can have. This is a free circle, and then there is a circle with a given center and radius. So radius 5 units. Okay, means there is a center and the radius 5 units, so you can have a circle. Okay, so like this, all the shapes are given here, and then this is an ellipse and hyperbola things. The main thing I want to show is slope, right? So in the last option, you know that a slope. So at each point, if I click that point, so okay. So I can take the same curve, x square. Okay, let us make a point here. So if you want to find the slope, means click on the slope and then you can touch it. Okay, so slope is m is equal to 0. Here it is represented. M is equal to 20. For each point, that slope is, for each point, here you see that the slope is 0. So what that time is indicated here. If you want the tangent also, then you select the point. Tangent also represented. And then if you go for the slope, so it is very, very user friendly. I can use wherever, right? That slope calculation is itself displayed here, right? So this is what the thing, the slope and all other things. So the main thing I want to show you is that slider, right? So let me open a new. So you know that when we are using mobile phone, that volume increasing and volume decreasing button is there, right? In our touch mobile, right? So likewise, that it is a slider. Slider means we can have our own data. So I can take my slider as A. It is the name of the slider. It is A. I can take my slider as a number or angle or integer, right? So let us take my slider as a number, and my meaning I will start from 0 and end by 10, and at an increment of 1. Okay, scale. This is a scale. 0 cut to 1, 1 cut to 1. Okay, so this is my slider. So I can move my slider like this: 1, 2, 3, 4. So in the data get the graph மாறிட்டே. So this is one thing I want to show you. Slider is very, very important. Now let us move on to my slide. On the slide ஒரு function கொடுத்து அதோட simulationsலாம் நான் கொடுத்திருந்தேன். So let us consider a function sin x. Okay, sin x consider பண்ணுங்க. ஒரு very, very easiest function. Okay, இந்த sin x வந்து இப்போ நான் கன்சிடர் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இந்த இதுல இருந்து நியூ ஃபங்க்ஷன், இது ஒரு ஃபங்க்ஷன். இந்த ஃபங்க்ஷன்ல இருந்து நம்ம நியூ ஃபங்க்ஷன்ஸ் எப்படி எல்லாம் கொண்டு வரலாம் பாருங்க. ஒன்றும் கிடையாது. சிம்பிளி இந்த நெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா, இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் நெக்ஸ்ட்ல சும்மா கிளிக் பண்ணீங்கனாலே அடுத்த ஃபங்க்ஷன் வரும். ஸோ இந்த ஏ வச்சு நான் அடுத்து என்ன ஃபங்க்ஷன் கிளிக் பண்றேன்னா sin x plus a அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் நான் தரேன். சாரி, sin x plus a. sin x plus a அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன். Now you can move this slider. இந்த ஸ்லைடரை மூவ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஃபங்க்ஷன் அப்படியே மேலே இருந்து மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ ஃப்ரம் திஸ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 10. ஸோ sin x plus 10 என்ன அர்த்தம்னா, அந்த கிராஃப் வந்து அப்போர்டா மூவ் ஆகும். 10 யூனிட்ஸ் வரைக்கும் அப்போர்டா மூவ் ஆகும். ஓகேவா? தட் இஸ் ஒன் திங். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் sin x plus a போட்டோமா, sin x minus a. ஸோ இது என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா, டவுன்வர்டா மூவ் ஆகும். அந்த ஏ யூனிட், வாட் எவர் த யூனிட் ஆஃப் ஏ, அது என்ன ஆகும்னா டவுன்வர்ட்ஸ் மூவ் ஆகும். ஸ்டாப் sin x plus a. sin x minus a மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அது அப்படியே டவுன்வர்டா மூவ் ஆகும். இதே மாதிரி நம்ம என்ன ஃபங்க்ஷனாலும் கிரியேட் பண்ணலாம். இப்போ எல்லா ஃபங்க்ஷனும் உங்களுக்கு கிரியேட் பண்ணி காட்டுறோம். sin x plus a போட்டாச்சு, sin x minus a போட்டாச்சு. a into sin x. This is a into sin x. ஓகேவா? அப்போ a ஆம்ப்ளிடியூட் வந்து அது இன்க்ரீஸ் ஆகும். a into sin x. And then a sin x போட்டாச்சு. 1 by a sin x. Okay, now 1 by a sin x. Divide பண்ணுறோம். ஓகேவா? 1 by a sin x.
1 by sin x 1 by a into this is 1 by a into sin x. So all other graph at a time we can visualize, right? Sin of x plus a. இதெல்லாம் நியூ ஃபங்க்ஷன்ல இருந்து ஓல்ட் ஃபங்க்ஷன்ல இருந்து நம்ம புதுசா ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து கன்சிடர் பண்றது, ஓகேவா? ஸோ இது வந்து இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் நீங்க இதை பார்ப்பீங்க, okay, very theory class, right? So sin of x plus a. So whatever maybe the value you want, you directly give the function sin x. And the function நீங்க input கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி ஸ்லைடர் போட்டீங்கன்னா you can visualize what the function is doing. Okay, அந்த function என்ன ஆகுது அப்படின்றத நம்மளால visualize பண்ணி பார்க்கணும். Okay, so this is one thing. So let us move on to the slide. So அதான் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன், இந்த ஃபங்க்ஷனோட தான் அங்கே அதை அப்படியே ரெக்கார்ட் பண்ணி நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன். So let us continue my slide. So this is one basic thing, okay? அதாவது ஃபங்க்ஷன் அதில் என்ன எப்படிலாம் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்றது, அந்த கமாண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி எப்படிலாம் நம்ம ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்றது சொல்லியிருக்கோம். So let us proceed with the next one. So already I told you that whatever may be the mathematics calculation you can do using that GeoGebra, right? So that I consider 3 by 3 matrix and I'm going to find the determinant of that matrix. Okay, so adukana rule idukku eppadi நம்ம coding how we can write coding is we know the rule how to find the determinant, and the rule namakku theriyum. So using that rule we can easily find out the determinant or whatever may be inverse, whatever may be. Okay, so here I have write the procedure for it. First we need to have the order of a matrix, right? So select a row or column and then cross out the row and the column for the first element. So I'll directly move on to that software. So on that you can easily see, right? So opening, wait a minute. Yeah. So this is the course that I have told you, Engineering Mathematics 2020th edition, right? I have taken some exercises from there. Engineering Mathematics 2020th edition. So you can see here I am taking 2 by 2 matrix, right? So here it works, how it works. Okay, எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிட்டர்மினன்ட்டுக்கு நம்மளுக்கு ஃபார்முலா தெரியும். ஸோ 2 by 2 டிட்டர்மினன்ட் நம்மளுக்கு தெரியும். என்ன பண்ணுவோம், கிராஸ் லிமிட் நம்மளுக்கு ஏடி மைனஸ் பிசி. ஸோ யூசிங் த ஸ்லைடர், அந்த ஸ்லைடர் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், ஏபியோட வேல்யூ மாற்றிக்கலாம். நம்ம அந்த ஏபிசிடின்னு 4 ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருக்குல்ல, we can change the values of ABCD and whatever you want. Okay, என்ன வேல்யூனாலும் ரியல் காம்ப்ளெக்ஸ் whatever the value we need you can give. Okay, அதுக்கேற்ற மாதிரி டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ it will change, right? So let us move on to the 3 by 3 matrix. அது எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கண்டுபிடிக்கலாம். So that is the thing. அதுக்கு 2 by 2 தெரியணும். Now minor 2 by 2 minor, using the 2 by 2 minor only we can calculate the determinant of a 3 by 3 matrix, right? So here are the things. First we need to, there are 9 arguments, A, B, C, D, E, F, G, H. So on the right hand side you see that right A, B, C, D values. Okay, I'm using the slider values. So whatever the next slide I will show you. So first you need to select a row or column and then and the column row right? Then you need to find the determinant of the 2 by 2 minor and then go for the next and then go for the next. So this is the idea. So இந்த ஐடியா வச்சுட்டு அப்படியே டைரக்டா நம்ம அப்படியே அல்காரிதம் மாதிரி பண்ண வேண்டியது, ஓகேவா? ஸோ அந்த மூணுக்கும் நம்ம மைனர் கால்குலேட் பண்ணிட்டு டுகெதர் வாட் வி நீட் டு டூ இஸ் இந்த வேல்யூஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே ஏவோட சைன் பிளஸ் பியோட சைன் மைனஸ் அண்ட் தென் த சைன் ஆஃப் சி இஸ் பிளஸ். ஸோ யூசிங் தட் வி ஆர் கால்குலேட்டிங் த டிட்டர்மினன்ட், ரைட்? ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பை கால்குலேட். So first select the row and then pass out the row and column and then the first row first minor, then the second minor and then the third minor. So together all the 3 minors you can calculate the determinant of matrix. Okay, so whatever may be the matrix, எவ்வளோ பெரிய மேட்ரிக்ஸாக இருந்தாலும் நீங்க கண்டுபிடிச்சலாம், ஓகேவா? ஸோ இங்கே டேரக்டாவே பாருங்களேன், இங்கே ஏபியோட வேல்யூ மாற்ற நம்மளுக்கு என்ன வேல்யூ வேணுமோ நீங்க அங்கே இன்புட் இங்கே ஸ்லைடர்ல நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம்.
ஓகேவா? ஆல் ஆர் ப்ரீ-டிஃபைன்ட். இது எல்லாமே டிஃபைன் ஆகியே இருக்கு. நீங்க எதுவுமே நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ண அவசியமே கிடையாது. டேரக்டா அந்த எக்ஸசைஸ்க்குள்ள போயிட்டு உங்களுக்கு ஏபிசியோட வேல்யூ என்ன வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க கொடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு இன்டீஜர் இருக்க மாதிரி ரியல் நம்பர் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு ஃபிராக்ஷன் வேணா அது கூட வி கேன் டூ இட், ரைட்? இங்க ஃபுல்லாமே இன்டீஜரா கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு ஃபிராக்ஷன் ஆர்குமெண்ட்ஸ் மீன்ஸ் யூ கேன் டைரக்ட்லி கோ டு தட் அந்த ஸ்லைடரோட செட்டிங்ஸ்ல போய் யூ கேன் சேஞ்ச் இட், ரைட்? கேன் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? Can you able to follow up? புரியுதா உங்களுக்கு? Very very interesting, right? Yes, sir. Yes, right. So let us move on to the next one. So you know that the system of solving system of equation. What are all the rules already you have studied? Can anyone say that solving system of equation? Solving system of equation. What are all the methods you know? Elimination method, cross multiplication method, substitution method. Yeah, a basic rule and basic and Cramer's rule. Is Cramer rule, right? So Cramer's rule, right? So let us move on to the Cramer's rule. So just show how it works, and then I will switch over to the next one, right? So this is a two variable function. So directly using the elimination or using the scientific calculator, you can calculate the answer for this problem. Okay, so from here also you can change the values of A, B, C, whatever you want, right? என்ன வேல்யூனாலும் நீங்க சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம், அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு சொல்யூஷன் வந்து மாறும். Okay, so I will move on to the 3/3. So this is actually 3/3. The rule we know, right? First we need to find out the determinant and then go for the elimination by one column by column. So that rule is used here. Okay, so we know that a system of equation or simultaneous equation can be represented like this, right? A1x plus b, that kind we can use, or else ax plus by plus cz is equal to answer one is some kind of from right hand side coefficient, right? Scalar matrix, right hand side matrix, right? So dx plus ey plus, so likewise the things are given. So first one, what we need to do is we need to find the original determinant of the coefficient matrix. First we need to find, and then we need to find the elimination of each column by that replacing that each column by the scalar matrix. So we need to calculate dx, dy, and then dz, and our final solution will be found using that formula: x is equal to dx by the determinant and y is equal to dy by the determinant. So we can calculate. So you can adjust your values of a, b, c, whatever the equation is given. Okay, so அந்த இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி abc ஓட வேல்யூவை நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு எவ்வளவு வேணுமோ அதை நம்ம கொடுத்துக்கலாம். இங்க வந்து a -9ல இருந்து +9 வரைக்கும் they are given. So if you want some big number, means you can give CS -10 lakhs to +10 lakhs. You can give whatever you want, you can give. Okay, there is no restriction on that. என்ன வேல்யூ வேணாலும் நீங்க கொடுக்கலாம். Okay, so simply it will calculate. All the comments are predefined. You can simply touch that answer. There is no need to find all the things. You can directly click on it and it will show the answer. This step by step எப்படி பண்றதுன்றதுக்காக இது கொடுத்துருக்காங்க. You can directly solve, you can get the answer. Okay, so this is the thing. So for this, இதெல்லாம் நம்ம வந்து ப்ராக்டிக்கலாவே நம்மளுக்கு செய்ய தெரியும். ஸோ யூசிங் த சாஃப்ட்வேர் நம்ம சிமுலேட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இமீடியட்டா எனக்கு ஆன்சர் வேணும், நான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன், எனக்கு இமீடியட்டா ஆன்சர் வேணும். ஃபார் தட் பர்பஸ் யூ கேன் டைரக்ட்லி யூஸ் இட். ஓகேவா? எங்கேயும் போய் நம்ம சால்வ் பண்ண தேவையில்லை, அப்போதைக்கு என் கையில கால்குலேட்டர் இல்லை. ஸோ இதெல்லாம் நீங்க எலிமினேஷன் பண்ணணும்னா ஒரு 5 ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் எலிமினேஷன் நீடட். ஓகேவா? முதல்ல எக்ஸை எலிமினேட் பண்ணணும். 2 ஈக்குவேஷன் வந்து எக்ஸ் எலிமினேட் பண்ணீங்கன்னா ஒய் இசட்ல ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும். அடுத்து ஒய் இசட்டை வந்து எலிமினேட் பண்ணணும். ஸோ 5 ஸ்டெப்ஸ் நம்மளுக்கு தேவைப்படும். இது டேரக்டாவே நம்மளுக்கு கிடைச்சது. ஸோ தட் இஸ் த ஐடியா ஹியர். ஓகே, ஸோ இது மாதிரி நிறைய விஷயம் இதுல இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ மேட்ரிக்ஸ்ல இது மாதிரி எவ்வளவு நாள் பண்ணலாம். நம்ம ஐகன் வேல்யூஸ் கால்குலேட் பண்ணலாம், இன்வெர்ஸ் கால்குலேட் பண்ணலாம், நிறைய விஷயம் இருக்கு மேட்ரிக்ஸ். ஓகேவா? ஸோ லெட் அஸ் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் 2 ஸ்லைட். So this is matrix we have discussed now right now. So let's do this. Yeah, the system of equation that we have seen, right? So let us go for next problem is differentiation. So once we know how to represent a function and how to find its derivative, means you can
directly move on to the differentiation area. So here I am giving a simple example. Okay, ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் இங்க கொடுத்துருக்கேன். ஒரு ஃபங்க்ஷன் we know that I have to represent a function. So a x cube plus b x square plus cx plus d. This is a base rule for differentiation, right? Sorry, representation a function. So அதை நம்ம ஸ்லைடர்ல இங்க கொடுத்துட்டோம். a b c யோட வேல்யூ நீங்க என்னனாலும் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ சிம்பிளா எஃப்ன்ற ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டு எஃப் டேஷ் கொடுத்தனால அதோட டைரக்ட்லி யூ கேன் கெட் இட்ஸ் டெரிவேட்டிவ். ஸோ அதோட கிரேடியன்ட் வாட் எவர் யூ வாண்ட் யூ கேன் ஃபைண்ட் இட் இன் சிங்கிள் கமெண்ட். ஓகேவா? ஸோ அது எப்படி பண்றதுன்றதை பார்க்கலாம். ஃபங்க்ஷனை டேரக்டா கொடுத்துட்டு எஃப் டேஷ் கொடுத்தீங்கனாலே அதோட டெரிவேட்டிவ் கிடைச்சிடும். வாட் எவர் பி த ஃபங்க்ஷன். அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபங்க்ஷனோட டேட்டா எல்லாமே கூட உங்களுக்கு கிடைக்கும். எல்லா டேட்டாவும் அதுல மேக்ஸிமம் எங்க வேர் த மேக்ஸிமம் எக்ஸிஸ்ட் ஆர் த மினிமம் எக்ஸிஸ்ட் வாட் இஸ் த ஸ்லோப் ஆஃப் அட் எ பர்டிகுலர் பாயிண்ட். ஸோ ஆல் த திங்ஸ் you can enter, right? So wait a second, I will show you. Things are a bit more, right? So the system is loading very slow. Just load it. So one thing I want to show you. So ஒரு கிராஃப் கொடுத்தோம்னா அதோட டேட்டா எல்லாமே அந்த ஸ்பாட் அப்படியே கிடைச்சிடும். அப்படி உங்களுக்கு தேவைப்படுதுன்னா ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு ஐ வாண்ட் டு நோ ஆல் தி பர்டிகுலர்ஸ் அபவுட் த ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு வேணும்னா அதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குங்க. லோடிங், ஸ்ட்ரிங் லோடிங், ரைட்? So I can take a new file. So let us assume a function like simple x square plus 1 I can take out square plus 1. This is my function. Okay, so if I want to see all the particulars of this function, so there is one option here. That function inspector. So in this option, there is a name called function inspector. So you click on it and just click on the function. Means you can see all the particulars of the function. X square plus 1 ஓட ஃபங்க்ஷனோட எல்லாமே இங்க கிடைக்கும். மினிமம் வேல்யூ வந்து இந்த பாயிண்ட்ல கிடைக்குது இவ்வளவு, மேக்ஸிமம் வேல்யூ வந்து 2.72ல கிடைக்குது இவ்வளவு. அதோட ரூட் வந்து இதுக்கு ரூட் கிடையாது, ஏன்னா இது வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் ரூட் கிடைக்கும். எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன்னால காம்ப்ளெக்ஸ் ரூட்டா, ஸோ வி கேன் அதை இங்க நம்மளால காட்ட முடியாது, ரைட்டா? ஸோ அதோட இன்டெகிரல் வேல்யூ இது, அதோட ஏரியா இவ்வளோ, அதோட மீன் இவ்வளோ, அதோட லென்த் இவ்வளோ. ஸோ ஆல் த ஆப்ஷன்ஸ் யூ கேன் ஹேவ். இந்த ஃபங்க்ஷனோட எல்லா டீடைல்ஸுமே நம்மளுக்கு இது கிடைக்கும் யூசிங் த கமெண்ட் function inspector அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. சரியா? ஸோ திஸ் ஐ வாண்ட் டு ஷோ யூ பிஃபோர் கோ டு தி டிஃபரன்ஷியேஷன். ஏன்னா அங்கேயுமே நம்ம அதுதான் பார்ப்போம், அதனால நான் சொல்றேன். ஸோ இங்கே ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்கிறோம் பாருங்களா, எக்ஸ் கியூ பிளஸ் 5x ஸ்கொயர் பிளஸ் 5x பிளஸ் 8. ஸோ யூசிங் த ஸ்லைடர் இந்த ஏவிசியோட வேல்யூ நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ண தட் ஃபங்க்ஷன் ஆல்சோ சேஞ்ச் அண்ட் இந்த கரஸ்பாண்டிங் டெரிவேட்டிவ் ஆல்சோ சேஞ்ச், ரைட்? இந்த கிராஃபே மாறும், உங்களுக்கே தெரியும். அந்த ஏபிசிடியோட வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ண உங்களுக்கு என்ன மாறும்னா கிராஃபோட வேல்யூ சேஞ்ச் ஆயிட்டு, ரைட்? So let us see. Right? So A சேஞ்ச் பண்ணாலே கிராஃப் ஒன்று மாறுது பாருங்க, அதோட டெரிவேட்டிவ் கரஸ்பாண்டிங்கா மாறும். ஸோ லைக் வைஸ் பி, அதோட ஸ்லோப் எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ இந்த டெரிவேட்டிவ் இது நம்ம எதுக்காக விசுவலைஸ் பண்ணி பார்க்குறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த டெரிவேட்டிவ் கிராஃப் ஆல்சோ வி கேன் சி. இந்த டெரிவேட்டிவ் கிராஃப் என்ன வருது அப்படின்றத நம்மளால பார்க்க முடியும், அதுக்காக தான் அது. ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும்னா அது இந்த ஷோ டெரிவேட்டிவ் கொடுத்தோம்னா அந்த டெரிவேட்டிவ் கிடைக்கும். ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் மட்டும் தான் கால்குலேட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படிலாம் கிடையாது, எந்த டெரிவேட்டிவ்னாலும் நம்ம பார்க்கலாம். எஃப் டபுள் டேஷ் சிம்பிளா எஃப் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டு எஃப் டேஷ் கொடுத்தீங்கனாலே அந்த டெரிவேட்டிவ் ஃபங்க்ஷன் அது கால்குலேட் பண்ணிடும். ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி வெரி வெரி யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி. உங்களுக்கு இன்பில்ட் கமாண்ட்ஸ் தான், ஆல் ஆர் இன்பில்ட் கமாண்ட்ஸ். ஸோ நோ நீட் டு டேரக்டா உங்க வாயில் என்ன வருதோ அதை டைப் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும். எஃப் டேஷ் எஃப் கொடுத்துருக்கோம், அப்போ எஃப் டேஷ் கொடுத்தா ஆன்சர். ஸோ தட் இஸ் திங், ரைட்? ஸோ லைக் வைஸ் இன்டெகிரேஷன் ஆல்சோ. இன்டெகிரேஷன்
So I need to switch from slide to this. So some simple things only I have discussed. So integration also there. So you know that how to find the integral, right? So upper sum you have to calculate, lower sum you have to calculate, and then the difference using that you can calculate the integral value. So you know that definite integral area, but area under the curve between the interval a to b. இந்த interval குள்ளக்க எவ்வளவு ஏரியா வந்து பவுண்ட் பண்ணுது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கும். So ரீமான் integral யூஸ் பண்ணோம்னா what we need to do is we need to collect the upper sum and then lower sum and then find the determinant, then the limit வந்து calculate பண்ணலாம். So that is the thing for integration. So I don't want to waste my time by doing that integral. Okay. So next I want to show you one thing that evolute அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. Differential calculus. There is a concept called evolute. So evolute is nothing but a curve is given. ஒரு curve கொடுத்திருக்காங்க. A function is given means so we can find that we can find the center of curvature for a curve. Okay, center of curvature na உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும். So for each object you can find a center of curvature. Okay, so human body q also center of curvature is there. எல்லா ஆப்ஜெக்ட்டுமே இப்போ ஒரு ஸ்கேல வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்கேல வந்து கையில ஹோல்ட் பண்ணி இப்படி நிப்பாட்டோம் பாத்தீங்களா, அது எந்த இடத்துல தொட்டா நிக்கணும், அதோட சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர்ல தொட்டீங்கன்னா தான் கை வச்சீங்கன்னா தான் நிக்கும். மற்ற இடத்துல இந்த கார்னர்ல எல்லாம் போனீங்கன்னா அது கீழே தான் விழுது. ஓகேவா, அந்த இது மாதிரி இந்த நம்ம காலேஜ் படிக்கும்போது நோட் எல்லாம் கையில வச்சுட்டு சுத்துவாங்க ரோல் பண்ணும்போது, அதுக்கு காரணம்னா அந்த சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர்ல கரெக்டா அந்த இடத்துல வச்சுக்குவோம் நம்ம. ஓகேவா, ஸோ தட் இஸ் அ திங் ஹியர். அந்த சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் வி ஹேவ் டு கால்குலேட். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க, தட் லோகஸ் ஆஃப் த சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் இஸ் கால்ட் எவல்யூட். ஓகேவா, ஸோ திஸ் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் திங். இந்த எவல்யூட் எப்படி கால்குலேட் பண்றது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ லெட் அஸ் கன்சிடர் திஸ் கர்வ். இந்த கர்வ் எடுத்துக்கிறேன். ஓகேவா, இந்த மாதிரி ஆர்ச் மாதிரி இருக்குல்ல, அந்த கர்வ் எடுத்துக்கிறேன். இதுக்கு வந்து எவல்யூட் எப்படி கண்டுபிடிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார் தட் யூ நீட் டு கன்சிடர் ஏ சர்க்கிள். அந்த சர்க்கிள் வந்து ஒரு ஆக்சிஸை பொறுத்து ரொட்டேட் ஆகும். இந்த சர்க்கிள் ஆக்சிஸை பொறுத்து ரொட்டேட் ஆகும்னா என்ன இருக்குன்னா, இப்போ நம்ம சின்ன வயசுல இந்த டயர் உருட்டி விளையாடுவோம் பார்த்தீங்களா, அந்த சர்க்கிளா வந்து டயரா கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். நம்மளோட தர ஃப்ளோர் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதுதான் என்னோட பேஸ் லைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். டைரக்டிங் லைன் ஆர் பேஸ் லைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த தரையில ஊட்டிட்டே போறோம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, நிறைய பேர் விளையாடும் போது பார்த்துட்டீங்க, அந்த இடத்துல வந்து ஒரு நாட்டு மாதிரி கட்டிட்டு கையில கயிறு வச்சுக்கணும். டயர் விட்டு ஓடிடக்கூடாது அப்படின்னு இந்த இடத்துல ஒரு கயிறை வச்சு கட்டிட்டு நாலா அப்படி விளையாண்டுருக்கு. நீங்க எப்படி பண்ணி தெரியுங்களா எனக்கு தெரியல. ஸோ என்ன பண்ணிப்போம்னா, இந்த இடத்துல இந்த டயர்ல வந்து ஒரு கயிறு வச்சு கட்டிப்போம். கயிறு வச்சு கட்டிட்டு கையில பிடிச்சிப்போம். கீழே நிற்கிறாங்க வச்சுக்கோங்க, டயர் கையில பிடிச்சிப்போம். ஸோ இது ரொட்டேட் ஆகும் பார்த்தீங்களா, அந்த கர்வ்ல இது அப்படியே ரொட்டேட் ஆகிடும். என்ன கர்வுக்கு எனக்கு வேணுமோ அந்த கர்வ்ல அது அப்படியே ரொட்டேட் ஆகிடும். ரொட்டேட் ஆகும்போது அது என்ன லோக்கஸ் ஃபார்ம் பண்ணுதோ அதுக்கு பேர் தான் எவல்யூட். ஓகேவா, அந்த சர்க்கிள்ல ஒரு பாயிண்ட், இந்த சர்க்கம்ஃபரன்ஸ்ல எங்கேனாலும் எடுக்கலாம் நம்ம பாயிண்ட். ஓகேவா, அந்த பாயிண்ட் வந்து அந்த சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சரோட லோக்கஸ் தான் எவல்யூட். ஓகேவா, ஸோ ஐ வில் ஷோ யூ. I am considering a cycloid. You know that what cycloid is? Oh. Cycloid என்னன்னு தெரியும் எனக்கு. எஸ், சைக்கிள் என்னன்னா அந்த ஒரு லீவ் ஆர்டின் ஷேப்ல இருக்க ஒரு லீவ், இந்த அரச மரத்து இலை பார்த்துருப்பீங்க அந்த மாதிரி இருக்கும் சைக்கிள் ஆடினா அதோட ஷேப் ஒன்று. ஓகேவா, வெயிட் அ செகண்ட், ஸ்லோலி ஸ்லோலி. ஸ்லோவா இருக்கு பாருங்க, நெட் ஸ்லோவா இருக்கு. ஸோ இதோட தியரி அவ்வளோதான். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு போர் யூ, ரைட்? ஸோ தியரி பார்ட்னா என்னன்னா மேத்தமெட்டிக்கல் கான்செப்ட் வந்து இவ்வளோதான். ஸோ ஆன் மை நெக்ஸ்ட் 4 slides ஐ வில் ஷோ யூ சம் அனிமேஷன், சம் கேமிங் எல்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணும். பப்ஜில இதெல்லாம் யூஸ் ஆயிருக்காது, காட்டுறேன். பப்ஜில எப்படி இது ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம், அது ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒன்று பண்ணியிருக்கிறாங்க பப்ஜில. ஓகேவா, அது ஷோ யூ. ரொம்ப ஸ்லோ இருக்கு லேப்டாப் ப்ராப்ளம். Right. I think most of you are basic, are having a basic knowledge about PUBG. கொஞ்சமாவது தெரிஞ்சிருக்கும் கண்டிப்பா, ரைட்?
சாஃப்ட்வேரே இப்படிதான். அதை வந்து என்ன பண்றேன்னா ஆன்லைன்ல இருந்தா கொஞ்சம் சொல்லி முடியுது, நடத்துறது கொஞ்சம் போற. ஏன்னா இது வெரி வெரி யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி ஒன். நம்ம அதை கொண்டு போய் உள்ள நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது முடியாது. ஸோ இந்த ரெட் கலர்ல இருக்கு பாத்தீங்களா, தட் இஸ் சைக்ளாக். அதோட ஆஃப் மட்டும் எடுத்திருக்கிறேன். ரெட் கலர்ல இருக்குல்ல, அது ஒரு ஆர்டின் ஷேப்ல இருக்கிற மாதிரி ஒரு கிட்டத்தட்ட எக்ஸாக்டா சொல்லணும்னா லோட்டஸோட லீஃப் இருக்குல்ல, அதுதான் சைக்ளாய்டோட ஷேப். தாமரையோட இலை இருக்குல்ல, இந்த செடியோட இலை, அதுதான் சைக்ளாய்டோட ஷேப். அதுல ஒரு ஆஃப் மட்டும் எடுத்திருக்கேன். இப்போ இதான் என்னோட சர்க்கிள். இந்த சர்க்கிள் இருக்கிற ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துருக்கோம், அதோட லோக்கஸ் தான் என்னோட சைக்ளாய்டு. அப்போ இந்த மேல ஒரு ப்ளூ கலர்ல லைன் காட்டுது பாருங்க, அதுதான் என்னோட எவல்யூட் அப்படின்னு பேரு. அதுதான் எவல்யூட். அந்த எவல்யூட் வந்து ஒரு ஃபார்ம்ன்ற அந்த கர்வுக்கு பேரு இன்வல்யூட் அப்படின்னு பேரு. எவல்யூட் இன்வல்யூட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஸோ லெட் us see that. அந்த லோக்கஸ் இப்படிதான் ஃபார்ம் பண்ணுது. அந்த கர்வ்ல அப்படியே அதை ரொட்டேட் பண்ணுது. அந்த ஒரிஜினல் கர்வ்ல நம்ம அந்த டயரை ஊற்றிட்டே போனோம்னா அது ஒரு இதை ஃபார்ம் பண்ணுது பாத்தீங்களா, அந்த ஃபார்ம் பண்ற கர்வுக்கு பேர் தான் எவல்யூட் அப்படின்னு பேரு. ஸோ இட் இஸ் a concept in differential calculus. It is there for you, but I think it is not included in your syllabus. Evolute, radius of curvature, all the things are there in differential calculus, right? ஸோ இந்த மாதிரி போகும்போது அதுதான் வந்து இந்த மாதிரி எல்லா கர்வ் கால்குலேட் பண்ணலாம், சர்க்கிள் கால்குலேட் பண்ணலாம், எல்லா ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம். ஸோ ஜஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு ஷோ யூ ஹவு it works, right? So let us move on to the next one. So this is a base thing. Okay, va? Sir, and the red and blue lines ரெண்டுமே evolute தானா sir? ஆஹா கிடையாது. அந்த ப்ளூ கலர்ல இருக்கு பாத்தியா, அதுக்கு பேர் எவல்யூட். வெயிட் a second, I will show you. ஆக்சுவலா எவல்யூட்டோட தியரிட்டிக்கல் டெஃபினிஷன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சரோட லோக்கஸ். சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் எப்படி மூவ் ஆகுதுப்பா, லோக்கஸ்னா உங்களுக்கு தெரியும்ல, தமிழ்ல நியம பாதை அப்படின்னு சொல்லலாம். அந்த லோக்கஸை அப்படியே மூவ் பண்ணிட்டே போகணும் அந்த கர்வ்ல. அது என்ன கர்வ் ஃபார்ம் பண்ணுதோ, எவல்யூட் இஸ் ஆல்சோ எ ஃபங்க்ஷன். ஓகேவா? அது என்ன கர்வ் ஃபார்ம் பண்ணுது, அந்த ப்ளூ கலர்ல வருது பாத்தீங்களா, அந்த ப்ளூ கலர்ல இருக்கிறதா எவல்யூட். ரெட் கலர்ல இருக்கிறது என்னோட கர்வ். அந்த கர்வுக்கு தான் நான் வந்து எவல்யூட் கால்குலேட் பண்ண போறேன். ஓகே, அது வந்து சைக்ளாய்டா நான் எடுத்திருக்கிறேன். சைக்ளாய்ட் அந்த கர்வ் பேரு. ஓகேவா? Okay sir. x minus a the whole square plus y minus b the whole square is equal to வேல்யூ அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் அந்த ஃபங்க்ஷன். ஸோ அந்த இதுல இந்த சர்க்கிள் வந்து நான் அப்படியே ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துட்டு அந்த சர்க்கிள் அப்படியே அதில் ரொட்டேட் பண்ணணும். இந்த மேடு பள்ளத்துலலாம் அது ஓடும். இந்த சர்க்கிள் வந்து அந்த மேடு பள்ளத்துலலாம் ஓடும். சிம்பிளா சொல்லணும்னா அந்த ப்ளூ கலர்ல இருக்கிறதுக்கு பேர் வந்து எவல்யூட் அப்படின்னு பேரு. இந்த ரெட் கலர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த எவல்யூட்டோட இன்வல்யூட். ஓகேவா? ரெட் கலர் என்னன்னா அந்த எவல்யூட்டோட இன்வல்யூட். அதுல எடுத்து உருட்டினீங்கன்னா இந்த கிராஃப் வந்து கிடைக்கும். அவ்வளவுதான் அதோட ஆன்சர். ஓகேவா? Can you able to catch my point? Okay sir. Right. If time permits, we will discuss in our regular class, right? So அதுக்கு நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க டைம் டைம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டென் மினிட்ஸ், right? So evolute we have discussed, right? Let's move on to electromagnetic wave. So this is a simulation that I got from GeoGebra about electromagnetic waves. Okay, so you know that it forms waveformல இருக்கும் ரைட்டா. ஸோ இதை ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ திஸ் இஸ் அ பேசிக். இது ஒரு பேசிக். நான் பின்னாடி ஒரு அனிமேஷன் காட்டுறேன். அதுக்கான பேசிக் என்னன்னா, இது வந்து சைனோசைடல் வேவ் ஃபார்ம் பண்ணும். சைன் வேவ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி இது வந்து ஓடும். ஸோ ஒரு சைன் ஃபங்க்ஷனை நம்ம ஸ்லைடர்ல கொடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, அந்த மாதிரியா போற ஆப்ஜெக்ட் எல்லாமே நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம். இப்போ நான் ஒரு பேஸ்கெட் பால ஒரு பேஸ்கெட்ல த்ரோ பண்ணணும், அதுக்கு அனிமேஷன் வந்து ஜியோஜிப்ரால கொடுத்தோம்னா எஸ் வி கேன் ஈஸியா நம்ம பண்ணலாம். அதுக்கு என்ன பண்ணோம்னா, நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஏன்ற ஒரு பாயிண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். ஏன்ற பாயிண்ட்ல இருந்து ஒரு சைன் கர்வை டிஃபைன் பண்ணி இந்த இடத்துல பீன்ற ஒரு பாயிண்ட், இப்போ ஏன்ற பாயிண்ட்டை மேன் மாதிரி வச்சுக்கோங்க, பீன்ற பாயிண்ட் வந்து பேஸ்கெட்னு வச்சுக்கோங்க. இது அப்படியே அதுல போறதுக்கு நம்ம ஸ்லைடர்ல எவ்வளவு ஆங்கிள் கொடுக்கணும் அப்படின்றத வச்சு நம்ம கேன் கால்குலேட், ரைட்? ஸோ அது நான் நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு காட்ட மாட்டேன் நெக்ஸ்ட் அனிமேஷன்ல. So this is a very well known and favorite game for
பேசிக் ஆண்ட்ராய்டு யூசர்ஸ் அந்த ஆண்ட்ராய்டு 4 வெர்ஷன் வந்து கிட்கேட் வெர்ஷன்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆங்கிரி பேர்டு இனிமே வந்து மேக்ஸ் எல்லாம் வராது பார்த்தீங்கன்னா கேம்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். ஆங்கிரி பேர்டு, டெம்பிள் ரன், கேண்டி கிரஷ் இது எல்லாமே பார்த்துருப்போம் நம்ம, ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் த திங். இது வந்து என்ன பண்ணிருப்போம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஏன்ற பொசிஷனுக்கு பதிலாக எனக்கு இங்க ஒரு பேர்டு கொடுத்துருக்கும், ஆங்கிரி பேர்டு கொடுத்துருக்கும், ரைட்டா? அது மாதிரி இங்க அது ஒரு ஷூட் பண்ணு பாத்தீங்களா, அது சவுண்ட் எல்லாம் ஒரு வித்தியாசமா. ஐ கான்ட் ரெக்கார்ட் தட் சவுண்ட், ஸோ தட் ஐ கான்ட் ப்ளே இட், ரைட்? ஸோ இது டேரக்டா ஜியோஜிப்ரால தான் நம்ம பார்க்க போறோம், அதனால சவுண்ட்லாம் அதில் வராது. ஸோ இதுல என்ன பண்ண போறோம்னா இதுல போய் இதை ஷூட் பண்ணோம். ஸோ அது எப்படி மூவ் ஆகும் அப்படின்றத பாத்தீங்கன்னா சைன் கர்வ் மாதிரி தான் அது மூவ் ஆகும். சரியா? ஆஃப் வேவ் சைனாவோ அல்லது சைன் கர்வாவோ அது மூவ் ஆகும். ஸோ லெட் அஸ் லுக் அட் தட் ஹவ் இட் வில் மூவ், ரைட்? இது எப்படி மூவ் ஆகுது அப்படின்றத பாருங்க. ஒரு 3 தான் அப்ளிகேஷன், 3 தான் கொடுத்து நிறைய இருக்கு. யூ கேன் டூ நம்பர் ஆஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ், ரைட்? ஸோ அதில் 3 மட்டும் நான் கொடுத்துருக்கிறேன். Can you able to see that screen? Angry Bird. Can you able to see? Yes, sir. So what I'm doing here is நான் பண்ணது ஆக்சுவலா இருக்கு. நான் ஐடியா சொல்றேன் எப்படி பண்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது ஏன்ற பொசிஷன். அந்த ஆங்கிரி பேர்ட் இருக்குது ஒரு பொசிஷன். அந்த பாயிண்ட் வச்சு பாத்தீங்களா, பாயிண்ட் ஏ, அதுக்கு பதிலா நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நம்ம இங்க இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ லைக்வைஸ் இங்க இந்த ஒரு பொம்மை மாதிரி இருக்கு, அங்க என்ன இருக்குன்னா ஒரு பிக் இமேஜ் இருக்கும். அந்த பிக்கு தான் அங்க வச்சிருக்கோம். ஆங்கிரி பேர்ட் கேம் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி இங்க என்ன பண்ணிருப்பேன்னா ஒரு சைன் வேவ் மாதிரி கிரியேட் பண்ணிருப்பேன், என்னோட ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணிருப்பேன். நான் அதை ஷூட் பண்ற பாருங்க எப்படி மூவ் ஆகுது. மை அல்டிமேட் எய்ம் இஸ் டு கிட் த பிக், ரைட்? அந்த பிக்கை வந்து கிட் பண்ணும். ஸோ என்னோட ஆம்பிளிடியூட் பத்தல, என்னோட சைன் வேவோட ஆம்பிளிடியூட் பத்தல. ஸோ வாட் ஐ நீட் டு டூ இஸ் என்னோட ஸ்லைடரை யூஸ் பண்ணி என்னோட ஆம்பிளிடியூட நான் இன்னும் கொஞ்சம் மாற்றணும். நீ வெர்டிகுலர் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு தெரியும். நான் வெர்டிகுலர் ஆகிறேன் பாருங்க, வெர்டிகுலரா ஷூட் பண்றேன். மேலே எங்கேயும் அப்படியே ஜம்ப் பண்ணிட்டே இருக்கும். வெர்டிகுலரா வச்சுருந்தேன். இதே ஹரிசாண்டலா வச்சுன்னு வச்சுங்களேன், அப்படியே இருக்கும். ஹரிசாண்டலா வச்சோன்னா அது இருக்காது, உங்களுக்கே தெரியும், ஓகேவா? ஸோ இப்போ அப்படியே என்னோட ஆம்பிளிடியூட நான் மூவ் பண்ணிட்டே வரேன். இன்னும் எனக்கு என்ன பத்தல, ஹைட் பத்தல. ஹைட் மீன்ஸ் ஆம்பிளிடியூட், அது எனக்கு பத்தல, ஓகேவா? ஃப்ரீக்வன்சினா ஹரிசாண்டலா போகும். அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நான் அப்படியே என்ன பண்ண ஷூட் பண்ணிட்டு இந்த ஆம்பிளிடியூட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். ஷூட் பண்ணுதா பேஸ்கெட் பால் மாதிரியும் இது அப்படியே யூஸ் பண்ணலாம். அது அப்படி ஹிட் பண்ண உடனே உங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் வரும், காட்டுதா ஹிட் பண்ணா ஒரு. ஸோ இது வெரி வெரி பேசிக் ஐடியா. சைன் ஃபங்க்ஷனை வச்சு நம்ம இதை பண்றோம், ஓகேவா? ஷூட் அப்படியே ரிவர்ஸ் வரும், ரைட்? ஹிட் ஆகுது பார்த்தீங்களா? அது ஹிட் ஆகும்போது உங்களுக்கு சக்ஸஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஒன்று காட்டும், ஓகேவா? ஸோ இது ஒரு ஐடியா. இதை யூஸ் பண்ணி இது நம்ம ஆங்கிரி பேர்டு போட்டுருக்கோம் பார்த்தீங்களா, இதை மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா பேஸ்கெட் பால் பண்ணலாம். பேஸ்கெட் பால் இப்போ ஆங்கிரி பேர்டு இருக்கிற இடத்துல வந்து ஒரு மேனை நிற்க வச்சுட்டு அந்த பிக் இருக்க இடத்துல நம்ம ஒரு பேஸ்கெட் மாதிரி வச்சுட்டு பேஸ்கெட் பால் த்ரோ பண்ணுவாங்க. இந்த ஹிட்டுன்னு காட்டு பார்த்தீங்களா, ஷூட் கொடுத்தனா ஹிட். எல்லாத்துக்கும் காரணம் அந்த மேலே இருக்க ஸ்லைடர் தான் அந்த வேலையை பார்க்குது. மேலே அந்த ஸ்லைடர் மூவ் ஆகுது பாருங்களேன், அப்படியே ஸ்லோ மோஷன் அப்படியே ரிவர்ஸ் மோஷன் எடுத்துட்டு ஸ்லோவா எடுத்துட்டு அந்த ஹிட்னு காட்டும், ஓகேவா? ஸோ அந்த கரஸ்பாண்டிங்கான அந்த ஃப்ரீக்வன்சியில் அதை டச் பண்ற மாதிரி நம்ம அதை வச்சிருக்கோம். ஸோ இது ஒன் ஆஃப் த கேம், ஓகேவா? அதுக்கடுத்து இன்னொன்று வச்சிருக்கிறேன். நம்ம இன்னொரு விஷயம் வந்து நம்ம பப்ஜில கிராஸ் போ பார்த்துருப்பீங்கல்ல, லேப்டாப் ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன். பப்ஜில கிராஸ் போ இருக்கும், வெரி வெரி பவர்ஃபுல். அந்த இதுதான் பவர்ஃபுல்லான கன்னு நினைச்சிட்டு இருப்போம். கிராஸ் போவும் இதுவும் தான் சரியான பவர்ஃபுல். ஒரே அடியில நாக்கு தான். Violent and powerful. வெரி குட். கொஞ்ச நாள் விளையாண்டு
நெக்ஸ்ட் இது லோட் ஆகும் செகண்ட். ஆர்ச்சரி இருக்குல்ல அந்த இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா மிஷின் கொடுத்துருந்தேன். ஸ்கோப்லாம் இருந்துச்சுன்னா அந்த செம்மையா இருக்கும் இந்த இதுக்கு. இதுல ஆலோகிராஃபிக்கு இது மட்டும் போட்டுருக்கு. 5 minutes. I think I can spend it. So இந்த ஐடியாவை பேஸ் பண்ணி ரைட், இந்த ஐடியாவை பேஸ் பண்ணி ஒரு இதே மாதிரி ஒரு இது கொண்டு வந்துருக்கோம். அந்த மரத்துக்கு கீழே ஒருத்தர் இருக்கிறா, அதை ஷூட் பண்றோம். ஓகேவா? இந்த ஐடியாவை பேஸ் பண்ணி ஒரு அனிமேஷன் வந்து இதுல ஜியோஜிப்னால ஒன்று வச்சிருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ இதான் அது. எனிமி வந்து நம்ம இங்க என்ன பண்ணோம்னா, எனிமி வந்து இந்த பக்கம் மூவ் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஸ்லைடர் கொடுத்துருக்கோம். சரியா? அந்த ஸ்லைடர் வச்சுட்டு இங்க ஒரு ஆர்ச்சர் இருக்கிறான். ஓகேவா? அந்த ஆர்ச்சர் அதை ஹிட் பண்ற மாதிரி. ஸோ இது ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் சால்வ் பண்ற மாதிரி பாது. இந்த ஒரு அப்படியே பேராபோலிக் ஷேப்ல போகாது. ஓகேவா? கரெக்டா அதுல போய் ஹிட் பண்ணும், அவ்வளவுதான். ஸோ இது ஒரு அதே மாதிரிதான். இங்க ஒரு ஏன்ற ஒரு பொசிஷன், அவன் வந்து பீன்ற ஒரு பொசிஷன். ஓகேவா? ஸோ அந்த மேக்சிமத்துல கரெக்டா போய் ஹிட் பண்ற மாதிரி இதுவும் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இதை யூஸ் பண்ணி ஸ்லைடர் யூஸ் பண்ணி இதுவும் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ இந்த பப்ஜியில இருக்கிற எமோட்ஸ் எல்லாம் இதுல கொண்டு வரலாம். பப்ஜியில சில எமோட்ஸ் எல்லாம் வருது இல்ல, அந்த எமோட்ஸ் எல்லாம் இதுல கொண்டு வரலாம். கடைசியா இந்த ஸ்லைட்ல அது கொடுத்துருக்கேன். கடைசி ஸ்லைடு அந்த இதாக இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ இது ஒரு விஷயம். அதுக்கடுத்து ஒரு ஸ்டூடெண்டோட ப்ராஜெக்ட் ஒன்று இருக்கு. வெரி வெரி பேஸ் ப்ராஜெக்ட். அது ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்டோட ப்ராஜெக்ட் தான். அந்த ப்ராஜெக்ட் காட்டுறாங்க. இது காட்டுல எக்ஸ்கவேட்டர். ஓகேவா? உண்மையே கிடையாது. இது என்னன்னா, இது ஒரு இமேஜ், அது ஒரு இமேஜ். இங்கேயே அந்த சைன் தான். அதை பார்த்தீங்கன்னா அதை அப்படியே எடுத்து எடுத்து போடுற மாதிரி இருக்கும். சிம்பிளா அவ்வளவுதான். ஆனா அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து நம்ம மூவ் பண்றோம்னா மூவ் பண்ணலாம். அந்த கல்லோ அதோ மண்ணோ இருக்கு, அதை எடுத்து அதுல போர் பண்ற மாதிரி நம்ம வி கேன் பில்ட். ரைட்? இங்கேயே இந்த சைன் ஃபங்க்ஷன் தான் விளையாடுது. ரைட்டா? அது கீழே பாத்தீங்கன்னா இந்த டி இதெல்லாம் கொடுத்துருப்போம். டீயோட வேல்யூ என்னதுன்னா, டீங்கிறது இதோட அந்த ஆங்கிள். அதுக்கப்புறம் வீன்னு ஒன்று இருக்கும். வீன்றது வெலாசிட்டி. வெலாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீடை அள்ளி போடும். அதுக்கப்புறம் அந்த ஏபி எல்லாம் மூவ் பண்ணோம்னா அது ஹைட்டு கூடும். அந்த மாதிரிலாம் ஆப்ஷன் இருக்கும். அது ஒரு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்டோட ப்ராஜெக்ட். ஓகேவா? அதை எடுத்து போற மாதிரி நம்ம பண்ணலாம். அதுக்கு தனியா ஒரு ஸ்லைடர் கொடுக்கணும். அந்த கருப்பு கலர்ல கண்ணு கல்லா இருக்குல்ல, அதுக்கு தனியா ஒரு ஸ்லைடர் கொடுத்து அதை நம்ம அங்கே மூவ் பண்ற மாதிரி நம்ம அதை பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் திங். ஸோ அதுக்கடுத்து ரேடர். வெரி வெரி ஒரு நல்ல இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம் ரேடர் இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ இது எல்லாமே ஆல்ரெடி சிமுலேஷன்ல இருக்கிறது, ஏற்கனவே இருக்குது. சரியா? இருக்கிற விஷயத்த தான் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். புதுசாலாம் நான் எதுவும் உங்களுக்கு நானா பண்ணிலாம் காட்டுறேன். பட் வி கேன் டூ. நம்ம அதில் பண்ண முடியும். நமக்கு மேலே ஒரு ஐடியா இருந்துச்சுன்னா போதும், வி கேன் டூ. ஸோ இதுதான் லாஸ்ட். ரைட்? ரேடர் தான் லாஸ்ட். உங்களுக்கு தெரிஞ்சா இதுக்கு எப்படி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிற மட்டும் சொல்லுங்க. ரேடருக்கு இது ஒரு பசில் மாதிரி தான். மற்றது எல்லாமே கேமு, இது மட்டும் ஒரு பசில் மாதிரி. நோ த ஆன்சர் யூ கேன் டூ. Two minutes. I think you can able to see that, right? Yes, sir. நான் வந்து என்ன பண்றேன்னா, இந்த ரேடர் எங்க இருக்குன்றதை கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா? அது அப்படியே ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கு. இதை நான் வந்து கால்குலேட் பண்ணுவோம். இந்த பக்கம் வந்து டெலஸ்கோப் நான் கால்குலேட் பண்றேன். கேன் எனிவன் ஸோ டெல் மீ த ஆன்சர். இதுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? எனி ஐடியா? எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? அதை கண்டுபிடிச்சேன்னா நம்ம ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் தான். பக்கு வச்சு கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி தான். தனி ஒருவன் படத்துல பார்த்துருப்பீங்க. வெரி குட். அப்ப என்ன ஒரு ஆன்சர் சொல்லுங்க. தனி ஒருவன் படத்துல பக்கு கண்டுபிடிக்கலாம். கரெக்டா சொல்லு. எக்ஸ்ல எக்ஸ்ல வந்து -2. ஓகேவா? எக்ஸ்ல -2. அப்போது உங்களுக்கு அது தெரியும் ஓரளவுக்கு. அந்த ரூம்குள்ள என்டர் ஆகும்போதெல்லாம் அந்த பக்கு ஒர்க் ஆகும். நீங்க தனி ஒரு படம் பார்த்துருப்பீங்க. ஒய்யோட வேல்யூ என்ன இருக்கு இங்க? 9. அப்போ ஒய்யோட வேல்யூ வந்து 9க்கு மூவ் பண்ணுவீங்களா? அது ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு. நீங்க பாத்தீங்கன்னா எக்ஸலண்ட். அந்த அந்த ரெட் கலர்ல காட்டும். இந்த படத்துல இருக்கிறது அப்படியே கரெக்டா அந்த பக்ல அப்படியே ரெட் கலர்ல லைட் காட்டும்.
கரெக்டா? ஸோ இது ஒரு பொசிஷன்ல இருக்கா, நம்ம இந்த நியூ பொசிஷன் கொடுத்து அதை மூவ் பண்ணிட்டே இருக்கலாம். நியூ பொசிஷன் கொடுத்து அடுத்த ஒரு மாதிரி எனக்கு எக்ஸ் -2 ஒய் வந்து 5, அப்போ எக்ஸ் வந்து -2 ஒய்யோட வேல்யூ வந்து 5 தானே? 5 தானே கரெக்டா? சாரி ரைட். ஸோ இது அடுத்தது நியூ பொசிஷன். இந்த நியூ பொசிஷன்லாம் எப்படி போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆர்பிட்ரரியாலாம் கோஆர்டினேட் சூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அந்த இது யூஸ் பண்ணி நம்ம இங்கே நியூ பொசிஷன் அடுத்து என்ன இருக்கு சொல்லுங்க பார்ப்போம். X is equal to 7, Y is equal to 7 ஈவன் நம்பர் equal to 8. 8,9 sir. 8,7 sir. 8,7 வெரி குட் எக்ஸலென்ட். ஸோ இது மாதிரி பொசிஷன் மாறிட்டே இருக்கும், ஆர்பிட்ரரியா நம்ம என்னனாலும் பண்ணலாம் அதில். ஓகேவா? ஸோ இது ஒரு ஒன் ஆஃப் அப்ளிகேஷன். இந்த ஒரு கிளாக் மாதிரி ஒன்று சுற்றுது பார்த்தீங்களா, அது ஸ்லைடர் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஈஸியாக கிரியேட் பண்ணிடலாம். என்ன பண்ணுங்கன்னா ஒரு லைன் போட்டுட்டு அந்த லைன் வந்து 360 0லேருந்து 360 வரைக்கும் ஸ்லைடர் போட்டிங்கன்னா அது வாட்டுக்கு ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ நம்ம இது யூஸ் பண்ணி கிளாக்கே கிரியேட் பண்ணலாம். அதில் ஜியோஜிப்ரால கிளாக்னு போடுங்களேன், கிளாக்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும். அதுக்கு என்ன தேவை, ஒரு சர்க்கிள் தேவை, அதில் டெக்ஸ்ட் எல்லாமே நம்ம இன்பில்ட்டாக பண்ணலாம். இது ஒரு இமேஜ் தான் இங்கே இன்பில்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ அது மாதிரி நம்ம வாட் எவர் யூ வாண்ட் கேன் டூ இன் ஜியோஜிப்ரா. இது என்னனாலும் நம்ம பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் த திங் ஐ வாண்ட் டு ஷோ யூ. நிறைய இருக்கு, இப்போ நான் சொல்றேன்னா இதை சொல்லிட்டே போகலாம். ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு கிண்டில் த திங்ஸ். இது உங்களுக்கு ஒரு த்ரஸ்ட் நான் ஒன்று தூண்டி விட்டேன்னா நீங்கள் இதுக்குள்ளே போயிட்டு என்னென்னாலும் பண்ணிக்கலாம். தட் கோர்ஸ் இட்ஸ் கால்ட் இன்ஜினியரிங் ஜியோஜிப்ரா அண்ட் இன்ஜினியரிங் 2020 அப்படின்னே இருக்கும். அதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா லாட் ஆஃப் திங்ஸ் தட் ரைட். இதுல நிறைய விஷயம் இருக்கு, நீங்க பார்க்கலாம் அதுல போயிட்டு. ரைட்டா? So I think I'm done the session. So I hope you have enjoyed all the sessions from our department, right? So mathematics. So far we have delivered 10 lectures for you in mathematics, right? So from that you got some knowledge or whatever, you got something, right? So related to your so once you come to college, there's things we will discuss in all the faculty members will discuss these things in excellent manner, right? So hope we will meet you soon in college. And any question, is there any question you want to ask, or else I can put the feedback form and the test link in the chat box. You can go through it, right? Anything you want to ask means you can ask, you know. Is this only a website or any app? So this is an app, yeah. You can download it. I am having that app. Directly நம்ம கூகுள்ல போய் நம்ம சர்ச் பண்ணலாம். ஆர்எல்ஸ் யூ கேன் டவுன்லோட். அது கூகுள்ல போய் ஜியோஜிப்ரான்னு போனீங்கன்னா அதுக்குள்ள டவுன்லோட் ஆப்ஷன் வரும். டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அதை நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, கிளாசிக்ல 6, 7, 8 நிறைய வெர்ஷன் இருக்கு. நான் யூஸ் பண்ணி இந்த வெர்ஷன் வந்து 6 நான் காட்டுறது. அது வந்து ரொம்ப யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கும். 6 வந்து சிம்பிளி சர்ச் இட் ஜியோஜிப்ரா இன் கூகுள் ஒன்று ஓப்பன் ஆகும். அதுல இருந்து தான் நம்ம டைரக்டா இதுல யூஸ் பண்றோம். டைரக்டா அப்படியே ஃபங்க்ஷன் பாக்குறது எல்லா வேல்யூமே நம்ம இதுல பண்ணலாம். பட் இந்த ப்ராஜெக்ட்லாம் இது மாதிரி இதெல்லாம் ப்ராஜெக்ட்ஸ், ஓகேவா? ஸோ இது மாதிரி ப்ராஜெக்ட்லாம் பண்ணோம்னா நமக்கு ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் அதோட பேஸ்ல என்னென்னலாம் பண்றோம், அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் எப்படி வருது அப்படின்ட்டு தெரிஞ்சா போதும். நம்மளா எந்த கோடிங்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஆல் த கமெண்ட்ஸ் ஆர் பில்ட். ஏதாவது ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும்னா யூ கேன் டூ யூசிங் ஜியோஜிப்ரா. அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ எனிதிங் எல்ஸ்? when will college reopen, sir? தெரியல பாருங்க. வரைக்கும் ஹையர் செமஸ்டர் only you came to college, right? So I think probably for you will be having only online classes, right? So உங்களுக்கு லேப் இருந்துச்சுன்னா அது எப்படி லேப் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. Later only we will college will decide. So anything you want to ask? Am I audible? Yes, sir. Right. Okay, in the chat box, I will give you the feedback and which goes will happen after this, which was I don't know. I'm just an informer. சும்மா ஒரு லெக்சர் மட்டும் தான் அடிக்கிறேன். எனக்கு விஷயம் எதுவுமே தெரியாது, ரைட்? So this is another, and thank you for being with us. Don't exit. The feedback link, test link போறேன். கண்டிப்பா டெஸ்ட் அட்டெண்ட் பண்ணுங்க. And this is one more animation that is made in GeoGebra, right? So thank you all for being with us. Have a wonderful session with you. Have a wonderful interaction session with you, and
keep in the link. Wait a second, I will give you that link and feedback link and test link for you. So all the questions are simple, and already we told you that mark is not encountered for you. Mark எடுத்துக்க மாட்டோம் சரியா. So you simply go through it. அதுல என்ன இருக்கு அப்படின்றத மட்டும் பாருங்க. அட்வான்ஸ் இது ஃபீட்பேக். ஃபர்ஸ்ட் ஃபீட்பேக் ஃபில் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து டெஸ்ட் வந்து டெஸ்ட் பண்றதுக்கு நீங்க உள்ள இருக்கணும்லாம் அவசியம் கிடையாது. லிங்கை கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்க ரெண்டாவது கூட டெஸ்ட் எப்பனாலும் எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? வெயிட் a second, I will give you the link. Feedback வந்து as much as possible feedback fill பண்ணுங்க. Out of 180 students, only 70 or 80 members only fill the feedback. நிறைய கம்மியா தான் fill பண்ணுங்க. Simply what are your views about our today's session? That is the thing you want to know from, right? So first இந்த feedback link first தரேன், test link second தரேன். ஓகேவா? டெஸ்ட் ஒரு 1 hour ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன். 4:30 up to 4:30 only 20 questions are there. ஒரு நிமிஷமே போதும். மேக்ஸிமம் 4 o'clock போதும் உங்களுக்கு. டேக் யுவர் ஓன் டைம். ஓகே 1 hour நான் 4:30 க்ளோஸ் பண்றேன் டெஸ்ட். ஓகேவா? feedback link I have given first. இந்த feedback link இது. ஸோ அந்த டெஸ்ட் லிங்க். இப்போ டெஸ்ட் லிங்க் ஓப்பன் ஆகலைன்னா என்கிட்ட இமீடியட்டாக சொல்லுங்க. டெஸ்ட் லிங்க் இப்போ ரெண்டாவது தரோம். டெஸ்ட் லிங்க்னே போட்டு தரணும். சரிங்களா? அஸ் யூஷுவல் தான் உங்களோட இமெயில் ஐடி, நேம், ரோல் நம்பர், டிபார்ட்மெண்ட் வந்து மஸ்ட். ஓகேவா? 20 கொஸ்டின் வந்து நான் மேண்டேட்ரியெல்லாம் கொடுக்கல. இமெயில் ஐடி, உங்களோட ரோல் நம்பர், நேம், டிபார்ட்மெண்ட் அது வந்து கண்டிப்பாக ஃபில் பண்ணிக்கணும். இப்போ யாராவது ஒரு டெஸ்ட் லிங்க் மட்டும் கரெக்டாக ஓப்பன் ஆகுதுன்னு பிரச்சனை. ஓப்பன் ஆச்சுன்னா யூ கேன் டைரக்ட்லி கெட் இன் டு த லிங்க் அண்ட் யூ கேன் லீவ். அதுக்கு மீட்டிங்குள்ளே இருக்கணும்லாம் அவசியம் கிடையாது. நீங்கள் லீவ் ஆகிட்டு நீங்கள் பொறுமையாக பண்ணலாம். அப் டு 4:30 யூ கேன் டூ இட். ஓப்பனிங் சார். Okay, feedback both kindly fill both the feedback form and test link. Okay, so all are simple only. Once again I am telling you, no marks will be awarded for this. This is just an outcome for your overall mathematics class. This is the last class for mathematics. So hereafter you don't have any mathematics class, right? For bridge course. Okay, so thank you all, and I will leave my seat, right? So thank you all. Thank you for your time and passion this week. So probably definitely we will meet you in the college soon. Okay, I'm looking forward to your availability. Thank you all students. Thank you all.